Gurubhyo Namaha. Today class is partial fractions. Method number 5. In previous classes 4 methods completed. Now I am going to explaining method number 5. So method 1, 2, 3, 4. In all these methods, the rational function or rational fraction having proper fractions. But in method 5, the rational function is improper fraction. ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనకి 4 మెథడ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ప్రతి మెథడ్లో కూడా ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక రేషనల్ ఫంక్షనే. దట్ రేషనల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ప్రాపర్ ఫంక్షన్. అయితే ఈ మెథడ్ 5, దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ 5కి వచ్చేటప్పటికి ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కింద ఏ విధంగా రిసాల్వ్ చేయాలి, హౌ టు రిసాల్వ్ ది partial fractions if the improper fraction is given. Okay, in this method 5, that is first problem. What is first one? Resolve x power 4 by x minus 1 into x minus 2 into partial fractions. Okay, first we observe that what is the given fraction? X power 4 by x minus 1 into x minus 2. What is the degree of numerator? Degree of numerator is equal to 4. Degree of denominator is equal to x into x square 2. So degree of numerator is greater than degree of denominator. Ante by the definition of improper fraction, degree deg of nr greater than or equal to degree of dr. అంటే డినామినేటర్ యొక్క వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ యొక్క డిగ్రీ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అలా ఉంటే కనుక చూడండి, డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ 4, ఓకే, 4 గ్రేటర్ దెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్ x into x square 2. సో దిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫైస్. ఎస్, ద గివెన్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఒకవేళ ఈక్వల్గా ఉన్నా కూడా అది మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మెథడ్ 5లో ఉంటాయి. ఈ మెథడ్ 5లో ఉన్నటువంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ని మనం రిసాల్వ్ చేయాలంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ 1 బై యూజింగ్ డివిజన్ అల్గారిథం థియరం. మీకు చెప్పాను వాట్ ఈస్ డివిజన్ అల్గారిథం థియరం. ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ డివిజన్ అల్గారిథం థియరం. సపోజ్ f of x by g of x is a fraction. Okay, divide f of x with g of x. This is f of x, divide with g of x. Some q of x. So dash that equal to r of x. This is called remainder. This is called quotient. This is called dividend. Divisor. This is dividend. Divisor, dividend, quotient, remainder. These are the. So the division algorithm says that g of x into q of x, g of x into q of x plus r of x is equal to f of x. So dividing on both sides, g of x by g of x by g of x by g of x. Okay, g of x cancel. Therefore f of x by g of x is equal to q of x plus r of x by g of x. So the remainder theorem says that any improper fraction can be expressed as quotient plus remainder by dividend. Okay, this is the statement of division algorithm theorem. For example, 11 divide with 2 5 times, 10, remainder 1. This is called remainder r of x. This is called quotient, that equal to q of x. This is called divisor, that means that is equal to g of x. Okay, this is called dividend. This is called f of x. So this can be written as f of x by g of x. What is f of x? 11 by 2. f of x by g of x is equal to q of x. What is q of x? 5 plus what is r of x by g of x? 2. So 11 by 2 is equal to 5 plus 1 by 2. That means 5 plus 1 by 2 means 5.5. 5.5. That equal to 5.5 is equal to 5.5. Or 2 into 5 plus 1 is equal to 11. This says that another way, 2 into 5 plus 1 is equal to 11. Both are same. These two are equal. So మనం ఎక్కువ కూడా ఈ రిజల్ట్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఇందులో మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ బై యూజింగ్ డివిజన్ అల్గారిథం థియరం.
అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని జీ ఆఫ్ ఎక్స్ పెట్టి డివైడ్ చేసి ఆ యొక్క ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్లో మనం 4 మెథడ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 4 మెథడ్లో ఏదో ఒక మెథడ్ ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ 4 మెథడ్లో ఒక మెథడ్ 1, 2, 3, 4 ఏ మెథడ్ అయితే కనుక ఆ మెథడ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ కన్సిడరేషన్ చేసుకుంటూ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డివిజన్ అల్గారిథం థియరమ్. Now I am going to explaining first one. Resolve x power 4 by x minus 1 into x minus 2 into partial fractions. First divide x power 4 with x minus 1 into x minus 2. Okay, partial fractions resolve చేయడానికి ముందు మీరు by using division ఒక పాలినామిల్ ఇంకో పాలినామిల్ పెట్టి డివైడ్ చేయడం చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు, చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. తెలియనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మీరు 8th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి పాలినామిల్స్ని డివిజన్ ఆఫ్ పాలినామిల్స్, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ పాలినామిల్స్, అలాగే ఎడిషన్ ఆఫ్ పాలినామిల్స్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ పాలినామిల్స్ ఇలా ఉంటాయి. చక్కగా ఆ చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి. ఆ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఒక పాలినామిల్ ఫస్ట్ x పవర్ 4 బై x మైనస్ 1 ఇంటూ x మైనస్ 2 ఇది ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఉంది. దీన్ని కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే పాలినామిల్ కింద చేంజ్ చేయండి. అంటే మల్టిప్లయింగ్ విత్ t2 x² మైనస్ 2x మైనస్ x ప్లస్ 2 దట్ ఈక్వల్ టు x² మైనస్ 3x ప్లస్ 2. ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే కనుక ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేసిన వెంటనే ఆ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. అంటే x పవర్ 4ని x² మైనస్ 3x ప్లస్ 2 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. అయితే మనకు ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఉంది x మైనస్ 1 ఇంటూ x మైనస్ 2 అని. ఆ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని పాలినామిల్లోకి మార్చాలంటే కనుక రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే కనుక మనకి సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామిల్ వస్తుందన్నమాట. అంటే x పవర్ 4ని x² మైనస్ 3x ప్లస్ 2 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ మాట ఇది. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని తెలియగానే మన ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయితే ఈ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని తెలియగానే మీరు చేయవలసినటువంటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? డివైడ్ న్యూమరేటర్ విత్ డినామినేటర్. న్యూమరేటర్ పాలినామిల్ని డినామినేటర్ పాలినామిల్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. ఎలా డివైడ్ చేయాలి? హౌ టు డివైడ్ ది పాలినామిల్స్ విత్ పాలినామిల్స్. ఒక పాలినామిల్ ఇంకో పాలినామిల్ చేత ఎలా డివైడ్ చేయాలి? ఓకే, డివైడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు దాని నుంచి మనకి f ఆఫ్ ఎక్స్, g ఆఫ్ ఎక్స్, q ఆఫ్ ఎక్స్, r ఆఫ్ ఎక్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అప్పుడు బై అప్లయింగ్ డివిజన్ అల్గారిథం థియరమ్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ డివిజన్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో x పవర్ x² ఇంటూ x² x పవర్ 4 మైనస్ 3x క్యూబ్ ప్లస్ 2x². ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ x పవర్ 4 ఉంది. దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే x పవర్ 4 వస్తుందో చూసుకోవాలి. x² పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. త్రూ అవుట్ని x² పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే x పవర్ 4 మైనస్ 3x క్యూబ్ ప్లస్ 2x². ఓకే, సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే కనుక దీన్ని మైనస్ చేయాలి. మైనస్ ఎలా ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ 3x క్యూబ్ మైనస్ 2x². సో ఐ వాంట్ 3x క్యూబ్. విచ్ వాల్యూ మల్టిప్లయింగ్ విత్ దిస్ వన్? x అంటే దాని మీద ప్లస్ 3x పెట్టి మల్టిప్లై చేసామనుకోండి దీన్ని అంతటిని కూడా నాకు 3x క్యూబ్ వస్తుంది. 3x ఇంటూ x² 3x క్యూబ్ మైనస్ 9x² ప్లస్ 6x. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే దీన్ని మైనస్ చేయాలి. అప్పుడు ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ప్లస్ 9x² మైనస్ 2x² 7x² మైనస్ 6x. మళ్ళీ నాకు ఐ వాంట్ 7x² మల్టిప్లయింగ్ విత్ వాట్ వాల్యూ? 7 ప్లస్ 7 దట్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 7. 7 ఇంటూ x² 7x². 7 into minus 3x minus 21x. 7 into plus 2 plus 14. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ చేయాలి, దీన్ని ప్లస్ చేయాలి, దీన్ని మైనస్ చేయాలి. ఇవి రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ 21x మైనస్ 6x 15x మైనస్ 14. అంటే దీని యొక్క ఎక్కడితో ఆపేయాలి? ఫస్ట్ డిగ్రీ వచ్చే వరకు కూడా ఆపేయాలి. అంటే x పవర్ 4 బై x² మైనస్ 3x ప్లస్ 2 డివిజన్ ఇంక మనకు డిగ్రీ 1 వచ్చే వరకు కూడా చేసుకుని అక్కడతో ఆపేయాలి. లేదా x పవర్ 0 కాన్స్టెంట్ వచ్చే వరకు కూడా చూడాలి. అంతే, నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాకూడదు ఇంకా. అంటే దీన్ని 15x కావాలి కానీ దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే అంటే బై చేయవలసి వస్తుంది. అంటే 1/, అని వస్తుంది. పాలినామిల్ కాబట్టి డిగ్రీ నెగిటివ్ ఉండకూడదు. అందుకని మనం ఇక్కడతో ఆపేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ q ఆఫ్ x కోఎఫిషియంట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ f ఆఫ్ x. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ g ఆఫ్ x. This is called R of x. This is called R of x.
ఇలాగ మనం ఒక పాలినామియల్ని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ పెట్టి డివైడ్ చేయటం అన్నమాట. ఆ డివైడ్ చేయడం కూడా ఒకసారి చూడండి. మళ్ళీ x⁴ ఉంది ఇక్కడ మనకి. దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే x⁴ వస్తుంది? x². త్రోట్ ఇదంతా కూడా x² పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే ఇది ఇంత వచ్చింది. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కాబట్టి మైనస్ చేశాను. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 3x³ - 2x². అంటే నాకు 3x³ కావాలి. దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 3x³ వస్తుంది? +3x. 3x పెట్టి త్రోట్ ఇదంతా మల్టిప్లై చేస్తే కింద రాసుకోవాలి. మళ్ళీ మైనస్ చేయాలి. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 7x² - 6x. మళ్ళీ నాకు 7x² కావాలి. దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 7x² వస్తుంది? 7. అంటే 7x² - త్రోట్ ఇదంతా కూడా 7 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. మళ్ళీ మైనస్ చేయాలి. సో ఇంకా 15x - 14. అంటే డిగ్రీ 1 కానీ డిగ్రీ 0 కానీ వస్తే కనుక ఇంకా డివిజన్ ఆపేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకూడదు. అంటే మనకి 15x కావాలి కదా అని చెప్పి దీన్ని మనం 15/x అని చేయకూడదు. ఓకే, ఇక్కడతో ఆపేయాలి. ఆపేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు నేమ్స్ ఇచ్చుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ Q(x) కోఎఫిషియంట్, దిస్ ఈజ్ R(x) రిమైండర్, దిస్ ఈజ్ F(x) డివిడెండ్, దిస్ ఈజ్ G(x) డివైజర్. ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఈస్ ది డివిజన్ అల్గారిథం థియరం? ద డివిజన్ అల్గారిథం సేస్ దట్ F(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇంటూ ఇది, అంటే g(x) into q(x) plus r(x). This is called division algorithm theorem. But I want dividing on both sides g(x). That means this can be written as f(x) by g(x) is equal to q(x) plus r(x) by g(x). Okay, what is f(x)? x⁴ by x, అంటే దట్ మీన్స్ x - 1 into x - 2 ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాయండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీరు ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాసుకున్నా పర్లేదు, పాలినామియల్ రాసినా పర్లేదు, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఇవి పాలినామియల్, ఈ పాలినామియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి. దట్ ఈక్వల్ టు Q(x). వాట్ ఈస్ Q(x)? Q(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు x² ప్లస్ 3x ప్లస్ 7 ప్లస్ వాట్ ఈస్ R(x)? 15x - 14 by x - 1 into x - 2. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది. ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చేయాలి? ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ మాట ఇవి. ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చేయాలి? ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం తీసుకోవాలి. ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేసి పాలినామియల్ కింద చేంజ్ చేయాలి. ఆ x⁴ని x² - 3x + 2 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే కనుక నీకు f(x), g(x), q(x), r(x) వస్తాయి. ఓకే, బై ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డివిజన్ అల్గారిథం థియరం. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటో మనకి కంప్లీట్గా రాయాలి. దట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు g(x) ఇంటూ q(x) ప్లస్ r(x). దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసుకుంటే కనుక f(x) బై g(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు q(x) ప్లస్ r(x) బై g(x). ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ అంటే f(x), g(x), q(x), r(x) వాల్యూస్ మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట. దట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ దిస్ వన్. మరి వేర్ ఈస్ ది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్? ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. మరి ఇది చూడండి, డిగ్రీ 1, డిగ్రీ 2, దిస్ ఈజ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇన్ దిస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ మెథడ్? 1, 2, 3, 4. g(x) here, you observe that f(x) by g(x). g(x) contains non-repeated linear factors, that is method 1. దీన్ని మెథడ్ 1లో మనం ఎలాగైతే సాల్వ్ చేసామో అలా సాల్వ్ చేస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఆ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ రాస్తే కనుక దీస్ ఆర్ ది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. దట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్. స్టెప్ 1 ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ డివిజన్ అల్గారిథం అంతా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి. అందుకని పాలినామియల్స్ని డివిజన్ చేయడం మంచి గ్రిప్ ఉండాలన్నమాట ఇందులో. మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 4లో ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం గ్రిప్ ఉండాలి. మెథడ్ 5లో పాలినామియల్స్ని డివైడ్ చేయడం మంచి గ్రిప్ ఉండాలన్నమాట. ఉంటే కనుక మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేయగలం. ఓకే, స్టెప్ 1 ఈజ్ ఓవర్. ఇదంతా చెరిపేసి మళ్ళీ ఇదంతా కూడా నేను ఇక్కడ రాస్తాను. ఇక్కడ నుంచి స్టెప్ 2. స్టెప్ 2 మీన్స్ బై రిసాల్వింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ మెథడ్ 1. Because this is a proper fraction, g(x) contains non-repeated linear factors. Okay, now take this one. Entire improper fraction can be expressed as this is, what is this? Q(x) coefficient plus remainder r(x) by g(x). Okay, this is improper fraction, this is proper fraction.
ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ని మనం ఎలా రీసాల్వ్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం. సో టేక్ దిస్ వన్ 15x minus 14 by x minus 1 into x minus 2. This is a g of x contains non-repeated linear factors. Our consideration is a by x minus 1 plus by b by x minus 2. ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం. ఇప్పుడు కూడా ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 15x minus 14 is equal to this one. This is ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. దిస్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అప్లై చేస్తే రెండు వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో x minus 1 is equal to 0. We get a is equal to minus 1. x minus 2 is equal to 0. We get b is equal to 16. A value, b value substituting in 2. That equal to minus 1 by x minus 1 plus 16 by x minus 2. So the partial fractions of this proper fraction are minus 1 by x minus 1 plus 16 by x minus 2. What is the final value? మనం ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే కనుక దీనికి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దట్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ 1. So that 1 implies, so what are the partial fractions of this one? These partial fractions are 15x minus 14 by x minus 1, that equal to minus 1 by x minus 1 plus 16 by x minus 2, plus into minus minus. So the partial fractions of given improper fraction x power 4 by x minus 1 into x minus 2 is equal to x square plus 3x plus 7 minus 1 by x minus 1 ప్లస్ 16 by x minus 2. మీకు అన్ని ప్లస్ల్లో ఎక్స్ప్రెషన్ చేసుకోవాలనుకోండి, దీన్ని ప్లస్ కింద చేసి దీన్ని 1 minus x కింద చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వాట్ ఆర్ మేబీ మీరు ఏ విధంగా అయినా సరే చేసుకోవచ్చు మేడం. సింప్లిఫికేషన్ తెలిస్తే కనుక అలా చేయండి. సో దీస్ ఆర్ ది పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఈ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, కేర్ఫుల్గా చేయాలి. అంటే డివిజన్ బాగా చేస్తే కనుక ప్రాబ్లం అంతా కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తుంది అనమాట. డివిజన్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఎక్స్ పవర్ 4 బై ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఇందాక చెప్పేసి అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కనుక ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకోవాలన్నమాట. ఆ మార్చుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి కోఎఫిషియంట్ కూడా వస్తుంది. ఆ కోఎఫిషియంట్తో మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. ఆ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందనుకోండి, దానికి మళ్ళీ మనం మెథడ్స్ 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్లో ఏదో ఒక మెథడ్లోకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రాబ్లంలో మెథడ్ 1లోకి ఎగ్జిస్ట్ అయింది. మెథడ్ 1లో జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కంటైన్స్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ కదా, అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దీనికి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ కట్టేసాం. ఇవి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ వేసామన్నమాట. టోటల్గా దీస్ ఆర్ ది మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. దీస్ 5 ఆర్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ గివెన్ improper fraction. Improper fraction ఇచ్చినప్పుడు ఇలాగ చూడాలి. ఓకే, ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రీసాల్వ్ 2x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ మైనస్ 8x మైనస్ 26 బై 2x స్క్వేర్ మైనస్ 5x మైనస్ 12. దిస్ ఈజ్ ది ప్రాబ్లమ్. ఇందులో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్లో 2 మోడల్స్ ఉంటాయి, సబ్ మోడల్స్ అన్నమాట. ఆ మోడల్స్ ఏంటంటే కనుక ఆ 2 మోడల్స్ మెథడ్ కాబట్టి మెథడ్ 5లో దెర్ ఆర్ 2 మోడల్స్. మోడల్ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్, దట్ ఈస్ 1 మోడల్. చూడండి, డిగ్రీ 3 డిగ్రీ 2, న్యూమరేటర్లో డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉంటే డినామినేటర్లో డిగ్రీ తక్కువగా ఉంటే అది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, అలాగే డిగ్రీస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఈ 2 మోడల్స్ ఇందులో ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, ఈ క్లాస్లో మనం ఈ మోడల్ ఒకటి చూస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చూద్దాం. ఏ ప్రాబ్లమ్స్లో అయినా సరే మనం డివిజన్ అల్గారిథం థియరం అప్లై చేయవలసిందే. ఓకే, సో ఫస్ట్ 2x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ మైనస్ 8x మైనస్ 26 ఈ పాలినామియల్ని, అంటే 2x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ మైనస్ 8x మైనస్ 26 డివైడ్ విత్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ 5x మైనస్ 12. అంటే ఈ పాలినామియల్ని ఈ పాలినామియల్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. వర్కింగ్ ప్రాసెస్ రూల్స్ అవి చెప్పాను కదా ఎలా ఫాలో అవ్వాలనేది. ఐ వాంట్ 2x క్యూబ్ మల్టిప్లయింగ్ విచ్ వాల్యూ, మల్టిప్లయింగ్ విత్ వాట్ వాల్యూ, ఏ వాల్యూతో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 2x క్యూబ్ వస్తుంది, x. సో x ఇంటూ 2x స్క్వేర్ 2x క్యూబ్ మైనస్ 5x ఇంటూ 2x 5x స్క్వేర్ మైనస్ 5 ఇంటూ 12 12x. ఓకే, ఓవర్.
అంటే మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకి ఇక్కడ 2x³ ఉంది, దీన్ని ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 2x³ వస్తుంది, x పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే x ఇంటూ 2x², 2x³. ఇంకంతా మామూలుగా త్రోట్ ఇదంతా కూడా మల్టిప్లై చేసి వీటితో మనకు పని లేదన్నమాట. మెయిన్ ఫస్ట్ వాల్యూ మనకి దీంతో కోయిన్సైడ్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. 2x³ మైనస్ 5x² మైనస్ 12x. ఏం చేయాలని చెప్పి నీవు రెండు క్యాన్సిల్ ఏం చేయాలంటే కనుక దిస్ ఈజ్ మైనస్, దిస్ ఈజ్ ప్లస్, మైనస్ ఉన్న చోట ప్లస్, ప్లస్ ఉన్న చోట మైనస్ రాయాలన్నమాట. క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్ 5x² మైనస్ 3x², 2x². ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ 12x మైనస్ ప్లస్ 4x మైనస్ 26. మరి రిమైండర్ అది ఇంకా వాల్యూ మనం ఇక్కడ డౌన్ చేసుకోవాలి కదా, అది అంటే 2x² ప్లస్ 4x మైనస్ 26. మళ్ళీ ఐ వాంట్ 2x². ఎంత వాల్యూ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే నాకు 2x² వస్తుంది? ప్లస్ 1. 1 ఇంటూ 2x², 2x², 1 ఇంటూ మైనస్ 5x, మైనస్ 5x, 1 ఇంటూ మైనస్ 12, మైనస్ 12. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్షన్, మైనస్ చేయాలి, ఇది ప్లస్ చేయాలి, ఇది ప్లస్ చేయాలి, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ప్లస్ 5x ప్లస్ 4x 9x. ఓకే, ప్లస్ 12 మైనస్ 14. ఇక్కడతో ఆపేయాలని చెప్పాను కదా, దీనికంటే డిగ్రీ ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, డిగ్రీ ఎంత ఉంది? 3, డిగ్రీ ఏమో 2, డిగ్రీ x⁻1 వచ్చిన తర్వాత ఆపేయాలన్నమాట. లేదా x⁻0 వరకు కూడా తీసుకురావచ్చు ఒకవేళ సూటబిలిటీగా ఉంటే కనుక. ఓకే, కానీ మనకి సెట్ అవ్వదు కదా, అందుకని ఎక్కడితో ఆపేయాలి. ఎలా చేయాలో ఒకసారి బాగా ఇవన్నీ కూడా ఇవే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంప్రాపర్ మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 3 బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీరు డివిజన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఇది ఎంత వచ్చింది? దిస్ ఈజ్ q(x) కోఎఫిషియంట్, దిస్ ఈజ్ f(x), దిస్ ఈజ్ g(x). ఇలా డినోట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ r(x). ఓకే, the division algorithm theorem says that f(x) by g(x) can be written as q(x) plus r(x) by g(x). ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే డివిజన్ అల్గారిథం థియరం. ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా తీసుకుని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక, సో దిస్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q(x) x plus 1 ప్లస్ r(x) 9x minus 14 by g(x) 2x² minus 5x minus 12. అంటే దట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ చేంజెస్ ఇంటూ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఈ డివిజన్ అల్గారిథం థియరం ఎందుకు అప్లై చేస్తామంటే కనుక, మనం నీకు ఇచ్చినటువంటి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకోవటం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ స్టెప్ 1 ఈజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే దిస్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q(x), దట్ మీన్స్ x plus 1 plus r(x) 9x minus 14 by g(x) 2x² minus 5x minus 12. ఇక్కడ నుంచి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నట్టుగానే మొత్తం అంతా కూడా చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను. అదేంటనేది నేను మొత్తం బోర్డు మీద రాసిన తర్వాత మీకు ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు డివిజన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డివిజన్ అల్గారిథం స్టేట్మెంట్ ప్రకారం f(x) by g(x) is equal to q(x) plus r(x) by g(x) అని రాసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. టేక్ దిస్ వన్, 9x minus 14 by 2x² minus 5x minus 12. So g(x) is a polynomial. To find the factors of this one, 2x² minus 5x minus 12. What are the factors? 2 into 12, that equal to minus 24. Find the factors of 24. What are the factors of 24? 3, 8. Let us consider by adding these two, 3 plus 8 11, but I want minus 5, so this is minus 5 plus 3, that equal to minus 5. Add cheste minus 5 రావాలి, product cheste 24. చూడండి, 3 into minus 8 minus 24, 3 minus 8 minus 5, so is successful. That equal to 2x² minus 8x plus 3x minus 12. Take common 2x, x minus 4 plus take common 3, x minus 4. So take common x minus 4, that equal to 2x plus 3. What are the factors of the polynomial 2x² minus 5x minus 12? X minus 4 into 2x plus 3, right here. That equal to x minus 4 into 2x plus 3. First we have to find the partial fractions of this one. మనం ఏం చేస్తాం, ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లం లాగానే దీని అంతటికి కూడా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అవి తీసుకెళ్ళి 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామట. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. వాట్ ఈజ్ అవర్ కన్సిడరేషన్? దట్ ఈక్వల్ టు a by x minus 4 plus b by 2x plus 3. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2.
క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి అన్నోన్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అవి తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకెళ్ళి 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చేస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఇదంతా బోర్డు మీద చేసి మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అప్పుడు మీరు కాపీ చేసుకుందరు. ఓకే ఓకే వీటికి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ మీరు ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలుసు. 2 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయటం, సబ్స్టిట్యూట్ చేయటం. సో x-4 ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x ప్లేస్లో 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఇది 0 అయిపోతుంది. దీని నుంచి ఏ వాల్యూ వచ్చింది చూడండి, a = 2. అలాగే నెక్స్ట్ 2x + 3 0 చేయాలి. అంటే ఇది 0 చేస్తే కనుక మనకి b వాల్యూ వస్తుంది, ఇది 0 చేస్తే a వాల్యూ వచ్చింది, ఇది 0 చేస్తే b వాల్యూ వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో మనకు ఎలా ఉంటుంది మనకు తెలుసు. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం మెథడ్ 1లో. సో 2x + 3 = 0, x -3/2. ఆ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 ఇంప్లైస్ మనం ఇవి ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. -27/2 -14 = -3/2 -3 -8/2 -11/2. Here -27 -28 -55 -55/2 minus cancel 2 cancel. ఈ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో I want b = cancel 55/11 that = 5. b value 5, a value 2, b value 5. These values substituting in 2. 2 ఏం చెప్తుంది, 9x - 14 by this one is equal to 2/x - 4 plus 5/2x plus 3. So the partial fractions of this proper fraction. సో దిస్ 1 అవి తీసుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే 1 ఎంప్లాయీస్ ఆ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక దట్ మీన్స్ టు రిమూవ్ దిస్ 1 ఎంప్లాయీస్, దిస్ ఈజ్ 1 ఎంప్లాయీస్. ఓకే దిస్ 1 is equal to x plus 1 2/x - 4 plus 5/2x plus 3. So these 3 are the partial fractions of given improper fraction. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ విధంగా చేయాలి. 2 steps. Step 1 డివిజన్, Step 2 బై అప్లయింగ్ ఎనీ మెథడ్, మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 4. ఇక్కడ వచ్చే ఫంక్షన్ మీకు ఏదైనా రావచ్చు అన్నమాట. అక్కడ వచ్చేది మెథడ్ 1లో రావచ్చు, మెథడ్ 2లో మ్యాక్సిమం మెథడ్ 1, 2లో వస్తాయన్నమాట. ఓకే 3, 4 వచ్చినా మనం చేయగలిగేలా ఉండాలి. ఎందుకంటే 4 మెథడ్స్ మనం చాలా గ్రిప్గా బాగా చేసాం, ప్రాక్టీస్ చేసాం కాబట్టి మనకి అక్కడ ఏ మెథడ్ వచ్చినా మనం చేయగలగాలి. ఓకే అలా చేస్తే కనుక ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ని మనం ఆ విధంగా స్ప్లిటింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చాలా పేషెన్సీగా ఓపిక్గా చేయాలి. చికాకు పడితే కనుక ఈక్వేషన్స్ అన్నీ కూడా తప్పు వచ్చేస్తాయి. ఆ డివిజన్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్లో 2 మోడల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ మోడల్స్ ఏంటి, డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉండి కింద తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్తానంటే కనుక డిగ్రీస్ 2 ఈక్వల్గా ఉంటాయి. 2 డిగ్రీస్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే. డిగ్రీ ఆఫ్ f(x) > డిగ్రీ ఆఫ్ g(x). ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి 2 ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. అవి చేసాం. రేపొద్దున ఏం చేస్తుంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో కనుక అది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే. ఆ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కనుక డిగ్రీ ఆఫ్ f(x) = డిగ్రీ ఆఫ్ g(x). చాలామంది నాకు మెయిల్ పెట్టారు ఏంటంటే కనుక సార్ మీరు అడ్డొచ్చేస్తున్నారు రాసుకుంటే కుదరట్లేదని. అంటే నేను ఈ విధంగా స్పేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని నోట్స్లో రాసుకోవాలన్నమాట. అదొకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు స్టెప్ టు స్టెప్ మీరు నోట్స్లో రాసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను, రాసుకుంటాను. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే కనుక నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకుని కాన్సన్ట్రేటెడ్గా స్టెప్ టు స్టెప్ ఫాలో అవుతూ క్లాస్లో ఎలాగైతే రాసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి. అంతేగాని ఎప్పుడో ఒక వినేసిన తర్వాత మధ్యలో అడ్డొచ్చిన తర్వాత రాసుకుంటాం కాదు, ఆ విధంగా రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. ఓకే x² + 1/x + 1. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఈ సెట్లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ చిన్న బిట్లు 1 మినిట్లో చేసే విధంగా మనకి ఇస్తాడనమాట. లేదా వేరే టైప్లో ఇస్తాడు. ఆ బిట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా వేరే ఒకసారి మనం సెపరేట్గా మనం వాటికి సెపరేట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఈ సెట్ ఎంసెట్ క్లాసెస్ అని ఆ క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x² + 1/x + 1 ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. పైన డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉంది, డిగ్రీ తక్కువగా ఉంది. వీటిని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కింద ఏ విధంగా రిసాల్వ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి మనకి x² + 1 దీన్ని x + 1 పెట్టి డివైడ్ చేస్తాం. అంటే ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి, x అంటే x² + x మైనస్ చేస్తే కనుక క్యాన్సిల్ దట్ = 1 - x. ఓకే దిస్ ఈజ్ 1 - x. దిస్ ఈజ్ r(x), దిస్ ఈజ్ q(x), దిస్ ఈజ్ f(x), దిస్ ఈజ్ g(x). By the division algorithm says that f(x) by g(x), that means x² + 1/x + 1 is equal to q(x), x plus what is r(x), 1 - x by what is g(x), x plus 1. So the partial fractions of this x² + 1/x + 1 is equal to x plus 1 - x by
x plus 1. These two are the partial fractions of given improper fraction. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న బిట్లకు చేయటం కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఉంటాయి మాట ఇవి. అయితే ఇక్కడ డిగ్రీ 1 మళ్ళీ ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, మళ్ళీ దీనికి కూడా మళ్ళీ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, మళ్ళీ దీన్ని కూడా మరి రీసాల్వ్ చేయాలి. అంటే మన పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చే వరకు మొత్తం చేయాలన్నమాట. అంటే దట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ సెపరేట్ చేసాను 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ x/1 ప్లస్ ఎక్స్. సెపరేట్ చేసాను 1/x ప్లస్ 1, దట్ మీన్స్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ x/1 ప్లస్ ఎక్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి వచ్చినప్పుడు మనం చక్కగా డివిజన్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయక లేకుండా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పేవే అవి ఎలా చేయాలి. ఇవి డిగ్రీ చూడండి ఈక్వల్గా ఉంది, డిగ్రీ 1గా ఉంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ దట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ x/1 ప్లస్ ఎక్స్ 1. నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/1 plus x that equal to the partial fractions are x minus 1 plus 2/1 plus x. So these are the x minus 1 plus 2/1 plus x are the partial fractions. That means x minus 1 plus 2/1 plus x. These are the partial fractions of given improper fraction. అలాగా అంటే మీకు ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఇలాంటి మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. అంటే అంత ఫాస్ట్గా మనం డివిజన్ అవి యాక్యురేట్గా చేయగలిగేలా ఉండాలి. అంటే చిన్న చిన్నవి వచ్చినప్పుడు చాలా సింపుల్గా చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. టుడే ఇన్ దిస్ క్లాస్ 3 problems completed. Tomorrow onwards some more problems on improper fraction. Whenever degree of f of x is equal to degree of g of x. So today class is over.